بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين، وثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم إلى أرواح الإمام المهاجر إلى الله وإلى رسول أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى، وثم إلى أرواح الإمام المسر الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي من جميع سادتنا البعلوي، وثم إلى أرواح الإمام المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده، وثم إلى أرواح الإمام الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقيل بن سالم، وثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشيخ، وحبيب عبد الرحمن محمد الجوفي مولى عرشه، وحبيب يوسف بن عبد الحسن، وحبيب عمر بن يوسف بن عبد الحسن، وثم إلى روح الإمام القطب الأنفاس وعلي بن النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشعري بن عبد الله باراس، وثم إلى روح الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والنبيلات الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد الحداد، وثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأبو حسن بن صالح البحر الجبري، وحبيب طاهر بن حسين بن طاهر وأبو عبد الله بن حسين بن طاهر، وثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن الحبيب أبو بكر بن طالب الأطاس، وثم إلى روح الإمام القدواتنا وذخراتنا المعلم سمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شال الحبشي، وثم إلى روح الإمام القدس صاحب الدرك الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبو بكر بن عمر بن سقاف السقاف صاحب كرسي، وحبيب صالح بن محسن الحامد صاحب تانغو جنبر، وحبيب حسين بن هادي الحامد صاحب راني، وحبيب حسين بن أبو بكر الأيدروس صاحب الوربتة، ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي صاحب كويتا، وحبيب علي بن حسين الأطلس صاحب عمر، وحبيب سالم بن أحمد بن جندان، وثم إلى روح صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن الأطاس مولى بنبوغر، وحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد، وحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد، وثم إلى روح المؤسس هذا المجلس الحبيب عمر بن حامد بن هادون الأطاس ووصول وفروع، وثم إلى أرواح والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Miftahus Sharair karya Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud
Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bab fi sifatil qalb, tentang sifatnya hati. Bahwa dikatakan oleh beliau hati itu seperti halnya rumah, ya, seperti halnya rumah. Kalau dia dirawat maka dia akan menjadi baik, nyaman, enak untuk ditempati. Karena hati itu kan pandangannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau diibaratkan rumah, kalau rumah kita enak, nyaman, dilihatnya bersih, orang juga melihatnya enak gitu ya. Yang nempatinnya juga enak. Nah, begitu juga hati kita. Kalau hati kita dirawat dengan baik, maka yang pemilik daripada si hati itu juga merasakan nyaman, dan orang yang melihatnya juga senang. Allah Subhanahu wa taala memandang rumah kita itu, hati kita itu, tempat pandangannya Allah itu juga menyenangkan, enak untuk dipandang. Bagaimana cara kita merawatnya? Merawatnya adalah dengan bikatsrati dzikir, dengan memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan beramal taat, mengikuti syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir, di pertemuan kita yang lalu juga kita sudah membahas ada dua jenis zikir. Yang pertama zikir dengan lisan. Lisannya berbicara, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zikir dengan hati. Zikir dengan hati ini derajatnya lebih agung daripada sekedar zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan baik, tapi zikir dengan hati itu derajatnya lebih agung. Karena orang yang berzikir juga dengan hatinya itu sudah melibatkan kesadarannya dia akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitu maka hatinya menjadi hidup dan dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan derajat ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Atau kama sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, anta budallaha ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau melihatnya. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita melihat Allah dengan mata kita? Enggak. Tapi bisa kita melihat Allah dengan mata hati kita, dengan merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita belum bisa menghadirkan Allah yang kita sembah itu seolah-olah kita melihat Allah, maka yakini di dalam hati kita bahwa Allah saat itu sedang melihat diri kita. Nah, ini libatannya itu bukan cuma fisik, tapi juga tentang lebih dalam tentang hati, ya. Dan untuk berusaha merawat, menghidupkan hati kita itu mungkin bukan perkara yang mudah, mungkin sulit, apalagi buat kita, ya. Bukan mungkin, memang nggak gampang untuk bisa menghidupkan hati itu, untuk bisa merasakan kehadiran, merawatnya itu dengan zikir dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan bahwa ganjaran al-ajru ala gadril masyaggah, ya. Al-ajru, ganjaran itu besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingin menghidupkan hatinya dengan mengingat Allah dan melakukan amal taat. Ganjarannya sesuai dengan kadar kesulitannya. Jadi jangan mengeluh dengan sulitnya, tapi nikmati perjalanannya. Karena kesulitan yang kita rasakan untuk bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita, itu semakin sulit, semakin besar ganjarannya. Dan Allah ini bukan zat yang melihat hasil,
tapi Allah zat yang melihat proses. Jadi berbahagia kita. Jangan datang, aduh saya nggak bisa, saya emang susah, emang nggak gampang. Bukan susah, nggak gampang. Tapi semakin sulit, berarti ganjaran kita semakin besar. Gajinya semakin besar. Seneng nggak dapat gaji gede? Seneng. Jualan laku banyak, seneng nggak? Seneng. Tapi ya harus usaha. Jualannya harus lebih lama misalnya. Atau produksinya harus lebih banyak. Buka cabang di mana-mana. Tapi hasilnya jadi lebih gede, seneng ya? Seneng. Ya kita juga begitu nih. Dalam berusaha untuk menghidupkan hati kita. Orang yang hatinya hidup, terawat, dikatakan bahwa mereka orang-orang yang hatinya sudah hidup, nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak akan risau dengan keadaan dunianya. Beb, saya sakit-sakitan, iya. Beb, saya ekonomi saya susah, iya. Yang ini ada masalah ini, yang ini ada masalah itu. Ya emang begitu dah kehidupan, ya. Tapi orang yang bergantung sama Allah, dia akan merasa nyaman dengan segala keadaan. Ya. Susahnya, senengnya, sehatnya, sakitnya, di atasnya dia, apakah dia lagi ada di bawah, mereka nggak risau dengan sesuatu apapun, karena yang mereka lihat sudah bukan sekedar kaya, miskin, sehat, sakit, di atas atau di bawah, masalah ini apa kesenangan itu, sudah bukan itu lagi yang mereka lihat. Tapi yang mereka lihat lebih kepada siapa yang memberikan itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merisaukan dia jauhnya hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sakitnya, bukan sehatnya, bukan yang tadi saya sebut. Tapi mereka lebih risau ketika hatinya itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keadaan ini kalau sudah ada di dalam diri seseorang, itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Dikatakan galaba sufiyah, seorang sufi berkata, ketika orang melihat singa itu yang buas menjadi jinak dan beradab di hadapannya, di hadapan seorang sufi tadi itu, orang-orang menjadi bingung, kok bisa ini singa yang buas ini kemudian menjadi jinak, bukan sekedar jinak lagi, tapi juga beradab di hadapan si sufi tadi itu. Dan si sufi itu kemudian bilang, jangan heran, karena kalian sibuk dengan zahir kalian, dengan tampak fisiknya. Mukanya dicuci biar nggak jerawatan, badannya dipelihara supaya berbentuk, jalan setiap pagi, olahraga ini tuh biar sehat. Pusingnya sama zahir. Tapi kami, kata si sufi tadi itu, kami orang yang memperbaiki, sibuk memperbaiki batiniah, hatinya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik dari segala sesuatu. Orang kalau memperbaiki fisiknya aja, yang dia lihat ya fisiknya, selesai. Fisiknya kalah sama singa, takut dia. Tapi kalau orang yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada di muka bumi ini semua dalam kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami adalah orang yang sibuk memperbaiki batiniah kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga singa juga takut sama dirinya. Takut sama dirinya, ya. Nah, itu sekedar apa yang kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Kemudian dikatakan, kita lanjutkan. Qalal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Qultu li'annahum la yanzuruna ila syai'in illa syahidullah ta'ala fi aw qablahu aw ba'dahu. Wallahu ta'ala la yahullu fi syai'in wa la yahullu fihi syai', walakin laysa syai'un khaliyan anhu. وكيف تنظر غير الله تعالى فوالله ثم والله غير مكلف باليمين ولا مفتخرا
ma syahidat wa la nadharat aini syai'an illa syahidtu Allah Ta'ala fihi au qablahu au ba'dahu. Kemudian beliau berkata terhadap contoh yang sudah pernah kita bahas di yang lalu, beliau berkata, aku berkata, Syekh Abu Bakar bin Salim ini, beliau mengatakan, li'annahum la yanzuruna illa syai'in illa syahidallahu ta'ala fihi au qablahu au ba'dahu. Karena mereka orang-orang yang sibuk dengan memperbaiki keadaan hatinya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak melihat kepada suatu apapun. Mau ini orang kaya, mau ini penguasa, mau ini preman, mau siapa kayak dia punya pangkat tinggi, mereka tidak melihat itu. Mereka tidak melihat kepada suatu apapun kecuali melihat Allah padanya. Yang dia lihat bukan fisiknya orang itu, bukan keadaannya dia, tapi Allah ada di dalam ketentuan yang sedang dia lihat gitu ya. Kecuali mereka ini orang-orang yang melihat Allah kepadanya. Mereka dikasih senang sama orang, yang dia lihat bukan sekedar senangnya. Yang dilihat, yang menjadi pemberi kesenangan itu adalah Allah melalui orang itu. Yang zalim sama dia, yang dia lihat bukan orang itu menzalimi dirinya, tapi yang dia lihat Allah yang mengizinkan kezaliman itu terjadi sama dia melalui si orang itu. Ketika dia dapat senang, ketika dia dapat sedih, apa yang menjadi pikirannya dia? Yang menjadi pikirannya dia adalah bagaimana keadaan Allah terhadap diri. Kalau dia dikasih senang, apa yang dia gunakan untuk bisa merawat hatinya tadi? Dengan kesenangannya ini, dengan nilainya yang bagus, dengan hartanya yang banyak, dengan ketenarannya, dengan segala yang dia punya, bagaimana ini bisa menjadi sarana untuk merawat hati kita, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dizalimin, dia menjadi berpikir kembali, apa yang sudah saya lakukan sehingga saya memiliki Allah izinkan hal ini terjadi sama saya. Boleh jadi karena kesalahan yang dilakukan, boleh jadi karena Allah ingin mengangkat derajatnya, boleh jadi Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Yang ada di dalam pikirannya dia, bagaimana keadaan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi tetap baik atau malah jadi suudzon sama Allah. Nggak mungkin kita suudzon sama Allah. Tapi itu banyak terjadi di antara kita. Ya? Atau sebelumnya atau sesudahnya. Ya? Dia tidak melihat kepada suatu apapun kecuali melihat Allah di dalam hal tersebut, atau sebelumnya atau sesudahnya. Nggak ada yang luput dari Allah maksudnya. Keadaan sebelumnya kita bagaimana itu sudah di dalam ketentuannya Allah, nantinya akan menjadi seperti apa itu sudah dalam ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana kita? Kita jangan sibukkan dengan sesuatu yang kita nggak tahu. Kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bisa kita lakukan saat ini, berusaha untuk merawat keadaan hati kita, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak mengingat Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala la yahullu fi syai'in wa la yahullu fihi syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menempati sesuatu. Allah nggak butuh keadaan. Juga Allah tidak didiami oleh sesuatu. Allah itu mengikat terhadap seluruh hal. Dia nggak ada di suatu tempat, juga tidak didiami oleh sesuatu. Tidak menempati, tidak ditempati. Karena tempat itu sejatinya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana kan? Ada ayat yang bilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih, itu di atas arsy-Nya sedang diartikan itu sedang bersemayam.
seperti halnya seorang raja di atas tahtanya. Berarti Allah ada di atasnya arsy? Enggak. Kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i dikatakan bahwa hal itu perlu ditakwil. Jadi hal itu merupakan sebuah majas, perumpamaan untuk menggambarkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Iya bisa. Karena ketika peristiwa Bai'atul Ridwan itu juga dikatakan yadullah fawqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangan mereka. Tangannya Allah di atas tangan mereka. Tapi nggak ada riwayat yang mengatakan bahwa ada tangan turun dari langit di atas tangannya mereka ikut di dalam peristiwa baiat itu. Nggak ada. Nggak ada. Terus maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah ridho terhadap baiat yang dilakukan oleh orang-orang terhadap muslimin pada saat itu. Itu namanya majas, perumpamaan. Ya. Jadi itu yang kita pegang. Itu mazhab apa? Itu adalah bagian dari akidah yang perlu kita pegang. Ya. Dan juga walakin laisa syai'un khaliyan anhu, dan nggak ada sesuatu pun yang terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berada di dalam genggamannya Allah, di dalam kekuasaannya Allah, dalam aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari keimanan kita. Kadar baik dan buruk itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Fakaifa yanzuru ghairallahi ta'ala. Maka kalau kita tahu hal itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa semua di dalam aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah enggak dibatasi dengan tempat, Allah tidak didiami oleh sesuatu, dan segala sesuatu itu berada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakaifa yanzuru ghairallahi ta'ala. Maka bagaimana kita nih bisa melihat kepada selain Allah, padahal seluruh yang ada yang kita lihat ini semua merupakan tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturannya Allah. Gimana kita cuma sekedar melihat fisik. Kemudian kita lupa bahwa di situ semua berada dalam ketentuannya Allah. Gimana kita bisa melihat kepada selain Allah? Beratnya. Bagaimana kita kalian bisa melihat kepada selain Allah? Gimana kita bisa melihat kepada selain Allah? Allah itu Allah. Demi Allah dan demi Allah. Ini sumpah. Ini orang Arab ketika mereka bersumpah, itu tandanya itu ada sesuatu yang betul-betul ditekankan. Ini bukan bohong-bohong. Dan mereka nggak biasa bersumpah kalau bukan terhadap sesuatu yang emang sangat penting. Kalau orang udah banyak pakai kalimat sumpah, kita sering dengar ya, sumpah saya nggak bohong, sumpah saya lihat, sumpah. Sedikit-sedikit sumpah. Orang kalau udah banyak sumpahnya, tandanya dia itu kemungkinan besar pembohong. Kenapa? Karena dia harus menggunakan kalimat sumpah itu untuk meyakinkan orang. Kalau dia nggak banyak bohong, ya dia akan kasih tahu kan. Dia akan lebih pede mengatakan sesuatu itu. Ya. Tapi kalau misalnya dia sudah pakai kalimat sumpah, bener nggak bohong, sumpah terus. Nah, ini tandanya ini kemungkinan besar dia juga bohong. Ya. Fawallah itu mawallah, demi Allah dan demi Allah. Ini betul-betul sesuatu yang ditekankan oleh beliau. Ghaira mukallifin bil yamini wala muftakhiran. Ma syahidat wala nazarat aini syai'an illa syahidullah ta'ala fihi aw qablahu aw ba'dahu. Beliau bersumpah bahwa mata beliau, Syekh Abu Bakar bin Salim, tidak pernah melihat
atau menyaksikan sesuatu, melainkan aku melihat Allah di dalamnya, atau sebelumnya, atau sesudahnya. Jadi maksudnya setiap saat sudah. Syekh Abu Bakar bin Saleh, amalannya dia apa sih? Orang ini sekarang suka melecehkan karomahnya para wali, tapi mereka nggak ngelihat bagaimana prosesnya dia mencapai kedudukan itu. Mereka mencapai kedudukan itu. Syekh Abu Bakar bin Saleh 40 tahun sholat subuh pakai wudunya isya. Isyanya di masjid, subuhnya di masjid, takbiratul ihram pertama dia mengikut. Orang yang mencela karomahnya wali ini, kedudukan yang mereka dapatkan, lihat. Bisa nggak mereka? Nggak usah 40 tahun. Nggak usah 40 tahun. 1 tahun bisa begitu. Sholat isya di awal waktu, sholat subuh di awal waktu. Sholat subuhnya pakai wudunya sholat isya. Artinya tuh malam dia nggak tidur. Nggak tidurnya bukan nonton TV. Dia mengisi tempat-tempat air di masjid-masjid. Bisa nggak gitu? Itu amalannya beliau. Duduknya 40 tahun. Nggak ada duduk sila model kita begini. Nggak ada duduk-duduk. Duduknya kayak tahiyat akhir. Bagaimana dia nggak menyaksikan Allah? Dia ditanya, ya Syekh, duduknya yang enak. Maksudnya yang nyaman gitu. Dia bilang, bagaimana saya bisa duduk seperti itu? Duduknya seorang hamba di hadapan Allah nih, ya kayak begini. Tahiyat akhirnya. Dia duduknya modelnya begitu. Pantas kalau beliau mengatakan dia matanya nggak pernah melihat atau menyaksikan sesuatu, melainkan dia melihat Allah di dalam. Melihat Allah kepada hal tersebut, atau sebelumnya atau sesudah. Nggak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'dul arifin lam yashhad ghaira Allah ta'ala al-battah wal kaunu kulluhu matiyatun lil arifina yatasarrafuna fihi biidnihi ta'ala wa humul muluku haqqan. Bahkan sebagian daripada kaum arifin, orang-orang yang sudah arif, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak melihat selain Allah sama sekali. Enggak, yang dilihat bukan kita ini berhadap-hadapan ngomong, ini yang ada di hadapannya ini bukan sekedar wujud makhluk, tapi yang dia lihat siapa yang menciptakan makhluk ini, yang mengizinkan dia berbuat begini, segala macam. Itu yang dia lihat adalah sudah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Sementara dikatakan wal kaunu kulluhu, dan alam raya ini seluruhnya matiyatun lil arifin, adalah tunggangan bagi kaum arifin. Tunggangan. Kalau dulu tunggangannya onta, kuda, keledai. Kalau sekarang ada mobil, ada motor, ada bus, kereta, pesawat. Tunggangan. Kenapa kok dipermisalkan itu dengan tunggangan? Karena namanya tunggangan itu adalah sesuatu yang dikendalikan, bukan yang mengendalikan. Dunia ini, segala sesuatu yang ada ini adalah tunggangannya kaum arifin. Kenapa jadi tunggangan? Karena mereka memanfaatkan, melihat, dan memanfaatkan alam semesta ini, makhluk Allah ini, untuk sarana bagi dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan sebagai tunggangan, sesuatu yang dikendalikan. Sekarang nih dunia buat kita nih, kita dikendalikan sama dunia, atau dunia kita dikendalikan sama dunia, atau kita yang mengendalikan dunia. Nah,
kita bisa lihat keadaan kita masing-masing. Ya, kita bisa lihat keadaan kita masing-masing. Dan kaum arifin itu mereka mengatur alam ini dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak lepas dari izinnya Allah. Mereka ngatur. Mereka sakit, mereka senang, mereka kerja, mereka sekolah, mereka ini, mereka itu. Mereka atur dunianya dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya nih, mereka fokus pada hatinya dan mereka mengendalikan keadaan sekitar. Mereka lah dikatakan wahumul muluku haqqan. Mereka lah penguasa sesungguhnya, raja sesungguhnya, presiden sesungguhnya, apalagi perdana menteri sesungguhnya. Penguasa sesungguhnya itu mereka. Kenapa? Karena mereka mengatur dunia, bukan mereka diatur oleh dunia. Mana yang berkuasa? Yang mengatur atau yang diatur? Yang mengatur. Ya? Mereka lah orang-orang yang mengatur keadaan dunia. Ya? Ikhtartu dhullal fadri an izzil ghina innal ghana'ata murtagan la yurtaga. Dikatakan kamilah orang-orang kaum arifin ini, kamilah para penguasa yang sebenarnya, dan bukanlah orang selain kami. Kalau mau lihat penguasa, pemimpin sesungguhnya, penguasa itu yang mengatur sesungguhnya adalah mereka. Orang-orang yang mengatur dunianya untuk merawat hatinya dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh demi Allah tidak ada penguasa selain daripada kami. Karena dalam pandangan mereka, orang yang masih diatur oleh dunianya sehingga mereka rela meninggalkan sholatnya, mereka rela meninggalkan pelajaran majelis-majelis ilmunya, mereka rela meninggalkan puasanya, mereka rela meninggalkan zakatnya, mereka sampai mencuri, mereka sampai berzina. Itu mereka adalah orang-orang yang masih dikuasai oleh dunia, masih diatur oleh dunia. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang mengatur dunianya. Mengatur dunia ya. Kami adalah penguasa yang sesungguhnya bukanlah selain kami, dan demi Allah tidak ada raja selain kami. Ya. Raja, kalau yang kita lihat, rajakah, presidenkah, perdana menterikah, segala macam itu nama-nama pemimpin, mereka bukan raja dalam pandangannya kaum arifin. Mereka adalah budaknya dunia, budaknya dunia. Ya. Qultu aidan nahnul muluku haqiqatan la ghairuna wallahi la malikun siwana yujadu. Ya ini tadi ya. Kamilah penguasa yang sebenarnya, la ghairuna, bukan daripada orang-orang selain kami kaum arifin. Wallahi la malikun siwana, enggak, demi Allah tidaklah raja, tidak disebut raja selain kami, melainkan mereka hanya adalah budak daripada dunia tadi itu ya. Ma lil muluki wilayatun ghairu ismiha wa bidzalika iftakharu bihi kad harfadu. Tidaklah raja-raja, para penguasa di dunia ini memiliki yang namanya kekuasaan yang betul. Nggak ada dari mereka yang memiliki kekuasaan yang benar.
ya, yang hakiki, melainkan mereka itu sekedar namanya aja, sekedar tampak fisiknya aja. Kelihatannya sih mereka seperti penguasa, tapi aslinya mereka juga bukan penguasa. Mereka sama-sama kayak kita, masih dikendalikan oleh dunia, masih jadi budaknya dunia. Cuman mereka dikendalikannya banyak, bisa lebih banyak daripada kita mengendalikan dunia kita. Kita dikendalikan sama dunia kita. Kita ini kan nggak jadi penguasa karena penguasa dunia ya karena kita nggak punya apa-apaan. Kalau kita punya kecerdasan, kita punya, mungkin bisa juga kita menjadi penguasa dunia. Yang itu cuma namanya doang. Aslinya tetap sebagai budak. Kita diatur sama dunia kita kan. Kalau ini budaknya dunia yang ngatur dunia ini, para penguasa yang dibilang namanya doang. Kita ini dikuasai oleh mereka dalam tanda kutip. Kita berada di bawah kekuasaannya mereka. Ini kedudukannya mana lebih bagus? Lebih bagus kita sebetulnya. Karena kita untuk melepaskan diri dari hal-hal seperti itu, masih kita tidak terlalu dikuasai oleh dunia kita. Ya, karena kita nggak punya kekuasaan seperti mereka yang tadi cuma namanya aja. Ya, jadi sebetulnya dengan keadaan kita sekarang pun kita masih harus lebih banyak bersyukur dibandingkan para raja-raja, para presiden, mereka lebih susah keluarnya dari jeratan dunia. Jadi sekedar jadi rakyat jelata ini alhamdulillah juga harus kita syukuri karena upaya kita untuk bisa membersihkan, merawat hati kita itu potensinya masih lebih besar untuk kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lil muluki wilayatun ghairu ismiha. Ya, sekedar namanya aja. Wa bidzalika iftakharu bihi qad arbadu. Dengan kekuasaan itu mereka membanggakan dirinya. Mereka membanggakan dirinya dan bertindak buruk kepada orang-orang yang berada di wilayah kekuasaan mereka. Nah, mereka ini aslinya bukan penguasa, tapi bergaya seperti penguasa dunia. Padahal kekuasaannya itu adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang menipu. Ya. Wa qultu, dan kemudian aku juga berkata, wa izzun bi ghairillahi dhurrul haqiqatan wa izzun bi izzillah izzun haqiqatan. Dan kemuliaan dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala hanyalah kehinaan yang sebenarnya. Adalah kehinaan yang sebenarnya. Kemuliaan dengan selain daripada Allah, merasa mulia dengan jabatannya, merasa mulia dengan ketampanannya, merasa mulia dengan hartanya, dengan kepintarannya, dengan lain-lain sebagainya. Kemuliaan selain daripada Allah itu hanyalah sebetulnya itu hanyalah kehinaan. Itu kehinaan. Ya. Wa izzun bi izzillah izzun haqiqatan. Dan kemuliaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesungguhnya kemuliaan. Walaupun dalam tampak fisiknya seperti seseorang yang hina di penjara. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah disiksa sama penguasa pada saat itu karena tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nggak mau dia ngakui. Hatinya tetap bersama dengan Allah. Mau ini penguasanya zalim segala macam, dia nggak peduli. Dia nggak peduli.
Dan keadaannya Imam Ahmad saat itu mulia, walaupun sepertinya hina, karena ada di dalam penjara, dihukum, makanannya terbatas, segala macam. Sepertinya hina, tapi aslinya mulia. Dan dikatakan wa'izun bi'izzillah, kemuliaan dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena memuliakan Allah, karena memuliakan syariat, menjaga hatinya, dijaga hatinya dia dari segala macam keburukan, itu adalah izzun hakikatan. Itu adalah kemuliaan yang sesungguhnya. Urusan dunia ini aslinya pasti penuh dengan tipu daya. Kalau orang yang masih urusannya diatur sama dunianya, urusan dunia ini penuh dengan tipu daya, penuh kecurangan. Sehingga mereka dikatakan tadi wabidzalika iftakharu bihi qad arbadu, dengan kekuasaan yang mereka pikir itu adalah kemuliaan, padahal kehinaan tadi itu, dengan kekuasaan itu mereka ini berbangga diri, kemudian mereka bertindak buruk kepada rakyat, mereka berbuat semena-mena, mereka mengatakan ini itu. Mereka mengatakan ini itu diatur aturan yang ini supaya ini, seperti yang sedang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kok ada orang melakukan seperti itu? Iya, karena orang-orang itu mereka kira mereka berkuasa. Mereka kira mereka berkuasa, mereka berbangga diri dengannya, dan kemudian mereka berbuat semena-mena. Berbuat buruk kepada rakyatnya. Ini apa emang disambung-sambungin sama keadaan sekarang? Enggak. Ini bukan kita sambung-sambungkan. Tapi keadaan seperti ini memang keadaan yang terjadi di setiap zaman terhadap orang-orang yang berlaku adil, merawat hati mereka berhubungan dengan Allah, atau yang sebaliknya. Keadaannya tetap sama. Kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merawat hati kita dengan zikir dan perbuatan taat, maka kita akan tetap mendapatkan kemuliaan. Kalau sebaliknya, dia hanya mendapatkan kehinaan. Dia hanya mendapatkan kehinaan. Bentuknya di setiap zaman mungkin berbeda, tapi keadaannya sebetulnya pondasinya sama. Yang ini zikir, ingat sama Allah, hatinya hidup. Yang satu hatinya jauh dari Allah, dikuasai oleh dunia. Tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya setiap tahun bentuknya mungkin berubah, tapi tetap aja jelek ya jelek, bagus ya bagus, bagus ya bagus. Ghabu anil akwani jumlatan bimukawwiniha. Dan orang-orang yang terlena itu mereka mereka yang sudah lupa terhadap seluruh alam ini, maksudnya orang-orang yang arifin tadi ya, orang-orang yang kenal dengan Allah, sudah mengingat Allah, mulia dengan hati yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah lupa dengan alam dunia ini. Mereka udah, kalau istilahnya itu kabar khair, udah nggak pusing sama urusan dunia, udah cuek. Dibilang cuek sih bukan cuek tuh ya, tapi ya sudahlah, namanya juga dunia, nggak pusing dia sama dunia gitu. Mereka orang-orang yang mulia dengan Allah tadi itu telah lupa terhadap alam ini. Lupa di sini
bukan dia nggak ingat sama dunianya, tapi sudah dia taruh itu sesuai dengan tempatannya, nggak usah terlalu dipusingkan. Karena wa man siwahu hajabat kul aqwanu bi yaqinihi wa qillati imdadi. Karena mereka sudah merasakan kenikmatan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah merasakan kenikmatan itu, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain mereka, alam semesta ini, dunia tadi itu malah menghalangi mereka dari Allah sebab lemahnya keyakinan mereka. Ya. Mereka sudah tertipu dengan dunia sehingga dalam pandangannya dunia ini sudah yang menjadi segala-galanya. Padahal itu dunia tadi itu menghalangi dia dari Allah. Tambah dia rakus dengan dunianya, tambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin sedikit anugerah yang mereka dapatkan, sementara hijab, halangan dari anugerah Allah itu hakikatnya adalah azab. Dunia yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya adalah azab. Mau harta kita, pangkat kita, jabatan kita, kekuasaan kita, kekuatan kita, ketampanan kita, ketenaran kita, kecantikan seseorang, kepintarannya dia. Itu kalau itu menjauhkan dia dari Allah, hakikatnya itu adalah azab. Hakikatnya itu adalah azab. Itu contohnya bagus-bagus, menghalangi dari Allah. Yang bagus-bagus tadi itu adalah azab. Apalagi orang yang bodoh, nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senang dengan kemaksiatan, miskin senang maksiat, lebih-lebih lagi azabnya. Udah fisiknya merupakan azab, hakikatnya juga merupakan azab. Kalau tadi kan kita contohin harta, pangkat, segala macam, kesannya bagus. Padahal itu aja azab. Apalagi kalau lawannya dia miskin, bodoh, gak cakep, malah suka maksiat, mabok-mabokan, begini. Itu lagi lebih dari azab. 2 kali azabnya. Sudah kebodohannya itu adalah azab, kemudian menjauhkan dia dari Allah, itu juga azab. Mengerikan ya. Maka dan orang-orang wal hijabu anillahi ta'ala huwal adab wal mahjubu huwal mad'u. Di sini dikatakan wal hijabu anillahi ta'ala huwal adab. Terhijab, terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hakikatnya adalah sebuah azab. Ya. Wal mahjub, dan orang-orang yang terhalang, huwal mad'u. Orang-orang itu adalah orang-orang yang lemah, kesian, payah dia, ta'ab, tahu ta'ab ya? Capek, lelah, payah. Nah, orang-orang yang terhijab, orang-orang itu adalah orang-orang yang payah, kelelahan dia. Mau dikata bagaimana dunianya, kalau itu menghalangi, dia terhalang dari Allah, maka dia pasti bakal jadi orang yang lelah, yang capek sendiri dengan urusan-urusan dunia ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan kepada kita kesadaran untuk kita bisa menempatkan, merawat hati kita, membersihkannya, agar hati kita bisa senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah membuka pandangan kita, membuka kesadaran kita,
terhadap hakikat daripada dunia ini sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kita mengatur keadaan alam dunia ini dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita yang diatur oleh keadaan. Dalam hal ini adalah bagaimana semoga kita Allah berikan kekuatan untuk bisa menyikapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah bukakan kesadaran kita dan kita jadikan segala sesuatu yang Allah tetapkan terhadap diri kita untuk sebagai sarana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kemuliaan dengan hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjauhkan kita dari segala kehinaan karena kita masih merasakan dunia mengendalikan diri kita. Semoga Allah jauhkan kita dari hal tersebut, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan hati yang bersih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memandang hati-hati kita, dan orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang hatinya biqalbin salim, yang hatinya memiliki keselamatan. Semoga Allah menjadikan hati-hati kita selamat daripada fitnah-fitnah dunia, dan semoga Allah menghidupkan merawat hati kita dengan hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya, mengikuti syariat daripada Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah biqalbin salim, dan kita dikumpulkan bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا في اكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول. صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب، والحمد لله بالبدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.